इसमें पहला विषय देखिए, पहला विषय फियर नॉट लिटिल फ्लॉक। पहला विषय ये है कि मत डर छोटे से झुंड। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं भी मेरा जीवन में परमेश्वर का दास ब्रदर प्रभु दास जी का जीवन के द्वारा मैं क्या सीखा, मेरा जीवन में क्या फ़र्क पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ मेरा जीवन में, कि मैं भी बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का दास प्रभु दास जी मेरा जीवन में, मैं उनसे जस्ट 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल मैंने उनके साथ रहा। और जो समय मैंने उनके साथ रहते था, हर समय केवल हमारे बीच में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के बात के बारे में भी हो रहे थे। और जो भी डाउट्स मैंने उनके पास लेके जा रहे थे, परमेश्वर का वचन का जो डाउट्स मुझे जो अंडरस्टैंड नहीं हो रहे थे, फिर भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस जो वचन में होते थे, मैंने उनके पास जाके पूछते थे कि, और वो मुझे इतना अच्छा से उसको ईजीली उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि मुझे बहुत अचंभित हुआ। और इसके कारण क्या है कि मैं उनका जीवन में ऐसा डेडिकेटेड लाइफ देखा कि वचन के लिए। और कभी भी हो बाइबल के स्टडी में भी मैंने उनके द्वारा क्या सीखा है कि एक वर्ड को वचन में इतना इम्पॉर्टेंट देने वाला है कि वचन में एक वर्ड्स में एक वर्ड इतना एक्सप्लेन कर रहे थे कि परमेश्वर का जो वचन को इतना प्राधान्य देना मैंने कभी नहीं सीखा। लेकिन परमेश्वर का दास के जीवन के द्वारा मैंने ऐसा वचन के लिए इम्पोर्टेंस देना सीखा है कि मैं भी मेरा जीवन में ऐसा बाइबल स्टडी करने के लिए मैंने प्रार्थना कर रहे थे कि और परमेश्वर मुझे धीरे धीरे सहायता करे। और परमेश्वर दास का जो प्रेम कलीसिया के ऊपर दिखाते थे कि मैं जवान होने से भी कई बार मैं रेस्ट लेने के लिए चाहते थे, लेकिन परमेश्वर के दास ने कभी भी उनका जीवन में रेस्ट लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि मेनली जब मंडदीप जाना ज़रूरत पड़ते थे कि और वही पहले आके हम जाएंगे करके मेरे से बोलने वाला था। मतलब इतना दूर है मंडदीप और वहाँ ऊपर चढ़ना पड़ते, फिर भी परमेश्वर दास ने उनका शरीर जो उनको सहायता ना करने से भी वो पीछे नहीं पड़ा। लेकिन परमेश्वर का जो बच्चे हैं उनको इतना प्रेम कर रहे थे कि, और कलीसिया में जितना लोग हो उनके सारे फैमिलीज़ को मैं तो उनके साथ गया है, और इतना प्रेम करते कि सबको कभी भी उनको कोई कमी नहीं चाहते थे कि परमेश्वर के बच्चे वचन में और हर चीज़ में आशीष पाना है करके उनके लिए इतना प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा जीवन में भी मैंने उनके द्वारा सीखा है कि सच में परमेश्वर का प्रेम कैसे दिखाना है, कैसे हम जीना है, हमें परमेश्वर का वचन और प्रार्थना को कितना प्राधान्य देना है करके मैंने उनके जीवन के द्वारा सीखा है। और मैं भी उस दिन उनका जीवन से मैंने जो वो देखा है प्रार्थना का जो प्राधान्य और वर्ड का, परमेश्वर का वर्ड का प्राधान्य, उस दिन से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि मैं भी प्रभु मुझे सहायता करो ऐसा आपके वचन को प्राधान्य देने के लिए, आपका सन्मुख में रहना और प्रार्थना करने के लिए मैं भी ऐसा जीवन बिताने के लिए मुझे सहायता करो करके। और ऐसा प्रेम प्रभु मैं भी कलीसिया के जो बिलीवर्स के ऊपर दिखाने के लिए भी मुझे सहायता करो करके मैं हर दिन प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर का दास का जीवन मुझे इतना बदलाव लेके आया कि मेरे जीवन में मैंने इतना सीखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह है, यहाँ में आना है इस कलीसिया में एल बेतेल में। और मैंने कई बार पश्चाताप हुआ मैं अपने आप कि मैं क्यों इतना लेट आया यहाँ, मैं क्यों इतना कम समय यहाँ रहा। मैं सोच रहे थे कि मैं 5 साल हो गए भोपाल को आकर, फिर भी मैं यहाँ
आने के लिए मुझे अभी इतना लेट हुआ करके मैंने बहुत पश्चाताप हुआ। फिर भी परमेश्वर ने सहायता किया कि जो बड़े परमेश्वर का दास है उनके साथ जो भी समय मैंने रहा वो मुझे बहुत आशीष का कारण हुआ। ये छोटी सी गवाही परमेश्वर, ये छोटी सी explanation about my life impact, my life माई लाइफ का जो मैंने सीखा है परमेश्वर के दास के जीवन से, इस छोटी सी वीडियो के द्वारा मैं बताना चाहता। परमेश्वर का महिमा हो। आप सबको जय मसीह की। ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభుదాస్ అన్న అకస్మాత్తుగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడం వల్ల నేను కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ముందుగా నా పేరు సంతోష్ కుమార్. నేను ఇక్కడ ఎయిమ్స్ భూపాలలో పనిచేస్తుంటాను. నేను బై బర్త్ క్రిస్టియన్, అంటే మా అమ్మ కన్వర్టెడ్, బట్ నేను బై బర్త్ క్రిస్టియన్. బట్ నేను ఎప్పుడు దేవుడిలో బాగా వెనక్కి ఉంటాను అనమాట. సో ఫస్ట్ టైము నన్ను శాంతనన్న ప్రభుదాస్ అన్న దగ్గరికి ఎలా పిలిచారు అంటే, ఒక సీనియర్ పాస్టర్ గారు ఉన్నారు, వాక్యం చాలా బాగా చెప్తారు, నువ్వు తప్పనిసరిగా రావాలి వినటానికి అని శాంతనని పిలిచారు. సో నేను ఆల్రెడీ కొంతకాలంగా ప్రేయర్ చేసుకొని నేను సరే కదా అనేసి వెళ్ళి ఆయన చెప్పిన వాక్యం విని చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. ఎందుకంటే ప్రభుదాస్ అన్నకున్నంత వాక్యం మీద నాలెడ్జ్ కానీ, పట్టు కానీ, డెప్త్ కానీ నేను ఇప్పటివరకు ఎవరి దగ్గర చూడలేదు. ఒక వాక్యంలో ఉన్న ఒక్కొక్క పదాన్ని ఎంత అయితే వివరించగలదో అంత క్లియర్గా వివరించగల కెపాసిటీ ఉన్న వ్యక్తి ప్రభుదాస్ అన్న. చాలా బాగుండేది వాక్యం వింటుంటుంటే. సో నేను ఎప్పుడు లేట్గా వెళ్తుంటాను చర్చ్కి. ఆయన గద్దించే విధానం కూడా చాలా బాగుండేది. అంటే ఆయన కరెక్ట్గా చెప్పేవారు, నువ్వు లేట్ మాత్రం అవ్వద్దు, లేట్ అయితే ఎలాగా, డ్యూటీకి కరెక్ట్ టైంకి వెళ్తున్నావు, వారంలో సండేకి ఎందుకు లేట్గా వస్తున్నావు అని. సో ఆయన యొక్క సేవ మీద ఉన్న ఆయన యొక్క దృఢ సంకల్పం అండ్ ఆయన దగ్గరికి వస్తున్న విశ్వాసులకి, ఆయన దగ్గరికి దేని గురించి అయితే వస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏదన్నా ఇలా చేస్తే వెంటనే చెప్పడం, వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయడం, అది నాకు బాగా నచ్చింది. నేను కొంతకాలం వెళ్ళి మళ్ళీ డిస్కంటిన్యూ అయిపోయాను. నాది ఫస్ట్ నుంచి అంతే, వెళ్ళటం కొంతకాలం డిస్కంటిన్యూ అవ్వడం, అలాగా కొన్ని వర్క్ ప్రెషర్స్ వల్ల. సో ఆయన ఒకరోజు నా హాస్పిటల్కి వచ్చి హాస్పిటల్లోనే నన్ను కలిసి చెప్పారు, నువ్వు మానకూడదు, నువ్వు కంటిన్యూస్గా రావాలి, నువ్వు అలా దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోవద్దు అని. సో ఆయన చెప్పే విధానం, వాక్యం, ఆయన మాటలు చాలా మోటివేట్ చేసేవి. నేను మాటల సందర్భంలో తెలుసుకున్నాను, ఆయన్ని హిందీలో బైబిల్ని, ఇంగ్లీష్ బైబిల్ని హిందీలో తర్జుమా చేయడానికి కూడా అడిగారని. అంత బైబిల్ గురించి తెలిసిన వ్యక్తి ఆయన్ని కలవడం నేను చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అండ్ ఆయన ఎప్పుడు నా క్వార్టర్స్కి ఎప్పుడు రాలేదు. దేవుని దయ వల్ల లాస్ట్ మంత్ 2 సార్లు నా క్వార్టర్ దగ్గరికి వచ్చి దర్శించారు. నేను దాన్ని అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అదంతా దేవుని కృప వల్ల జరిగింది. ఆయన వల్లే నేను ఎప్పుడు, అంటే చర్చిలో ఏదో ప్రార్థన చేస్తాను కానీ బయట ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయను, నేను ఇంట్లో ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయను. చేస్తే మ్యాక్సిమం 3 నిమిషాలు 4 నిమిషాలు చేస్తాను, అంతకుమించి చేయను. కానీ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ చేయనప్పుడు ఫస్ట్ టైం చైన్ ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేసి నాతో గంట సేపు నేను గంట సేపు ప్రార్థించగలను తెలుసుకున్నాను. అలా ప్రార్థించే అవకాశం ఇచ్చి నేను చేయగలరని చెప్పిన వ్యక్తి కూడా ప్రభుదాస్ అన్న. ప్రార్థన అయిపోయిన వెంటనే ఫోన్ చేశారు, ఎలా చేసావు ప్రార్థన, కరెక్ట్గా చేసావు లేదని. ఆయన నడిపింపు విధానం చాలా మంచిది. ఆయన హాస్పిటల్కి బాగాలేదని వచ్చారు, నేను అది బిజీగా ఉండి సర్లే చూపించేద్దామని వచ్చాను. బ్యాడ్ లక్, నేను బిజీగా ఉండడం వల్ల ఆయన వీల్ చైర్లో కూర్చుని ఉన్నారు. నేను ప్రైజ్ లాట్ కూడా చెప్పలేదు. చూసాను, బాగా బ్రెత్లెస్గా ఉన్నారు, శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉందన్నట్టున్నారు. సో శ్వాస తీసుకునే వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఇంకా ఇబ్బంది పడతారని నేను ఏం మాట్లాడలేదు. బెడ్ మీద వేసిన తర్వాత, బెడ్ మీద కూర్చున్న తర్వాత ఆయన ఒకసారి నా ఇంక చూశారు.
ఎందుకు చూసారో అనుకున్నాను. అది చూపులోనే నాకు కొద్దిగా తేడాగా ఉంది. అంటే ఆయనకి ఏదో జరుగుతుందని చూసారా ఏంటని. తర్వాత నా ముందే అరెస్ట్ అయిపోయారు, ఇంటిమేట్ చేసాము. తెలిసిన వ్యక్తికి సిపిఆర్ కూడా చేయడం, ఇంటిమేట్ చేయడం చాలా కష్టం అనిపించింది. వెంటిలేటర్ మీద పెట్టాం. తర్వాత హార్ట్ అటాక్ అని తెలిసింది. దానికి డ్రగ్స్ ఇచ్చాం. మళ్ళీ ఆ డ్రగ్ ఇచ్చేటప్పుడు గుండె స్పీడ్గా కొట్టుకోవడం మొదలెట్టింది. మళ్ళీ దానికి షాక్ ఇచ్చాం. చివరికి నా వార్డులోకి షిఫ్ట్ చేశాను. అంతా బాగుంది అనుకున్న సమయంలో మళ్ళీ రీఅరెస్ట్ అయ్యారు. 2 రోజుల్లో మొత్తం మారిపోయింది. అక్కలు కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు. యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం నేను ఏ ఆదివారం అయినా సరే కొద్దిగా మనస్ఫూర్తిగా అన్నం తిన్నామంటే అది ప్రభుదాస్ అన్న ఇంటి దగ్గర. ఎప్పుడు అన్నం తినకుండా వెళ్ళినెవరు, బ్యాచులర్గా ఉన్నానని పూర్తిగా తింటాను. కొద్దిగా చాలా అక్కడ ఏదో దూరం ఇల్లు వదిలేసి ఉన్నాం కదా, మనకంటూ వీళ్ళు ఉన్నారు అన్న అది ఉండేది నాకు. 2 రోజుల్లో మొత్తం మారిపోయింది. ఆయన ఎక్స్పైర్ అయిపోయాడు. మొత్తం ఆ క్రిమేషన్ అంతా అయిపోయింది. ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత థ్యాంక్స్ మీటింగ్లో ఇంకా రేపటి నుంచి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారనే విషయం కూడా తెలిసింది. కానీ ఏది ఏమైనా సరే ఆయన దేవుడు పిలుచుకున్నాడు, ఆయన వెళ్ళిపోయారు. అది చాలా లోటు. నాకైతే మా సంఘం అందరికీ లోటే, నాకు కూడా. అది ఇంకా మనకి చెప్పుకోలేంది. కానీ ఆయన మోటివేట్ చేసిన విధానం, ఆయన ప్రేయర్లో నడిపించిన విధానం, అందరినీ పలకరించిన విధానం, వేరే అక్కడికి వెళ్ళాలని, అక్కడికి నువ్వు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలి, మనం అక్కడికి మండిదిప్పి వెళ్ళాలని చెప్పిన విధానం అన్నీ చాలా అతీతమైనవి. నన్ను దాని చర్చిలో చెప్పమన్నారు. నేను కన్ఫామ్గా ఎక్కువ చెప్తే ఎమోషనల్ అవుతానని తెలుసు, అందుకే నేను చర్చిలో చెప్పలేదు. కానీ మా ప్రభుదాస్ అన్న చేసిన సర్వీసు, ప్రభుదాస్ అన్న చూపించిన ప్రేమ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నా పేరు ప్రేమ్ సాగర్. నేను భోపాల్కి వచ్చి 3.5 years అవుతుంది. ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. జాబ్ పరంగా భోపాల్ రావాల్సి వచ్చింది. సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫెలోషిప్ ఎక్కడ ఉందని కనుక్కుంటే, హెబ్రోన్లో కనుక్కుంటే ప్రభుదాస్ అంకుల్ నంబర్ ఇచ్చారు. నేను కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు అంకుల్ చాలా ఎర్లీగా రెస్పాండ్ అయ్యి మెసేజ్, కాల్ చేసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయడం, రావడానికి ఎంతో చేశారు. అయితే నేను ఫస్ట్ సండే అంకుల్దే అటెండ్ అవ్వకముందే ఆ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి తొందరగా వచ్చేయి, మనం కొద్దిసేపు ఫెలోషిప్లో ఉండొచ్చు అని అంటే అనగానే నేను ఆ రోజు తొందరగా వెళ్ళి అంకుల్తో పాటు కూర్చున్నప్పుడు ఆంటీ కూడా అంకుల్ 2-3 సార్లు నాకు కాల్ చేసి, ఒకవేళ నువ్వు రావడం లేట్ అయినా, అడ్రస్ దొరకడం లేట్ అయినా ఆంటీ నంబర్ ఉంటుంది, ఆంటీకి కాల్ చేయమన్నారు. అయితే వెళ్ళగానే చాలా వామ్గా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అంకుల్. ఆంటీ కూడా ఉండే వెళ్ళగానే ప్రేయర్ చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చి నాకు రిసీవింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంతో హోమ్లీగా ఫీల్ అయ్యాను. నేను ఏదో వేరే స్టేట్కి వచ్చిన అనే ఫీలింగ్ నాకు అనిపించలేదు అంకుల్ని ఎప్పుడైతే కలిసి ఆంటీని వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు. అలా మేము ఇక్కడ ఈ ఫెలోషిప్లో అంకుల్ని తెలుసుకున్నాము. అంకుల్ పట్ల నేను చెప్పేది ఏంటంటే 2 Timothy 4:7 వర్స్ ప్రకారంగా, ఐ హ్యావ్ ఫాట్ ది గుడ్ ఫైట్, ఐ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ద రేస్, ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ ద ఫెయిత్. అంకుల్ హ్యాస్ ఫాట్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫైట్. ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఎంతో కఠినమైన పరిస్థితుల్లో, పెద్ద పెద్ద సంఘాలు లేని పరిస్థితుల్లో ఆయన ఎంతో ఫెయిత్ఫుల్గా ఇక్కడ దేవుని పని జరిగించాడు. ఎప్పుడు ఏది ఆశించేవాడు కాదు. ఎప్పుడు ఆయనకి బాగాలేదని చెప్పేవాడు కాదు. ఎట్లున్నారు అంకుల్ అంటే, ఐఎమ్ ఆల్ రైట్, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఓకే, గాడ్స్ గ్రేస్ అనేవారు. తర్వాత ఏదైనా ఎప్పుడు 3.5 yearsలో ఒక్కసారి నాకు ఈ అవసరం ఉంది అని ఎప్పుడూ అడగలేదు అంకుల్. ఆయన డబ్బు మనిషి కానే కాదు.
ఎప్పుడు ఆ, మా హౌస్ విజిటింగ్స్కి వచ్చిన మా ఆ, గృహ కూడికలు ఉన్నప్పుడైనా ఆయన లిమిటెడ్ ఫుడ్ తీసుకునేవాళ్ళు. మా అందరిలాగా తినడం కాకుండా ఆయన సపరేట్గా ఎంతో జాగ్రత్తలు తీసుకొని మాకు కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన కొత్తలో ఫ్యామిలీకి కూడా మంచి ప్రికాషన్స్ ఇంట్లో ఫాదర్ మదర్ లాగా మాకు ఎంత అంటే ముందే ప్రికాషన్స్, చలికాలం వస్తుందంటే ఇక్కడ చలి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, స్వెటర్స్ ఉంచుకోవాలి, నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు అని అన్ని ప్రికాషన్స్ ఎప్పుడు దేనికి ఏది అవసరమో ఆ ప్రికాషన్స్ చెప్పేవాళ్ళు మాకు. మేము ప్రతి సండే ఒక ఆయన ఎంత హంబుల్గా ఉండేవాళ్ళంటే మేము లేట్గా వచ్చిన ఏంటి బండి లేట్ అవుతుంది అని అది కూడా ఎంతో స్వీట్గా అంటే ఎంతో వామ్గా అనిపించేది. అంకుల్ అంటూ ఉంటే అంటే మన కోసమే అంకుల్ అంటున్నాడు కదా అనే ఫీలింగ్, తిట్టినట్టు కూడా అనిపించేది కాదు. ఎంతో అందరినీ ఒకేలాగా సంఘంలో ఎంతోమంది ఉన్నా ఎవరిని మనస్తత్వాలు వాళ్ళ తగ్గట్టుగా అంకుల్ వాళ్ళని ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు. ఎప్పుడు ఎవరిని హర్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. ఎప్పుడు ఏ అవసరత వచ్చినా అంకుల్కి ఫోన్ చేసి అంటే అంకుల్ ప్రేయర్ చేయండి అంటే ఎప్పుడు ఆయన విసుగు పడలేదు. ఆయన ప్రార్థనకి ఎక్కువ ప్రత్యేకత ఇచ్చేవాళ్ళు. లాస్ట్ టైం నేను అంకుల్తో 19th of April మాట్లాడాను అంకుల్తో. ఆ రోజు మా అంటే లాక్డౌన్లో ఎలా ఉన్నారు మీరు అంటే రెగ్యులర్గా దానికి 2-3 times ఫోన్ చేసి ఎలా ఉన్నారు, లాక్డౌన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అంటే లేదు అంకుల్ చాలా బిజీగా ఉంటున్నాను ఇంట్లో అంటే సరే ప్రేయర్ ఇది ఫాలో అవ్వండి, రెగ్యులర్గా ఫ్యామిలీ ప్రేయర్స్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ మాకు మళ్ళీ మా బాగోగులన్నీ తెలుసుకునేవాళ్ళు అంకుల్. 19th రోజు మాట్లాడినప్పుడు చాలా వామ్గా మాట్లాడారు. నెక్స్ట్ సండే వచ్చింది. సండే రాగానే అంకుల్ అన్నారు బల్ల ప్రిపేర్ చేసుకోండి, 1 month అయిపోయింది మనం బల్ల చేసుకోకుండా, ఆన్లైన్లో చేసుకుందామని అన్నారు. అన్నీ ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా అంకుల్ మా స్పిరిచువల్ ఫాదర్ లాగా ఇక్కడ భోపాల్లో మమ్మల్ని 3.5 years అంకుల్ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేశారు. నన్ను కూడా చాలా పరిచర్లో వాడబడాలి, నువ్వు పరిచర్యకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అప్పుడప్పుడు పరిచర్యకు కూడా అంకుల్ ట్రైనింగ్ లాగా ఉంటుంది అని ఎంతో ప్రోత్సహించేవారు. నువ్వు బాధ్యత తీసుకుంటే దేవుని సన్నిధిలో ఎక్కువ గడపగలవు అని ఆయన ఎక్కువ చెప్పేవాళ్ళు. అంకుల్ నేను చెప్పలేను నాకు అలా అంటే కాదు, నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రభు సన్నిధిలో కూర్చుంటావో ఆయన నడిపిస్తాడు. సో యూ విల్ కమ్ అన్ని టెంప్టేషన్స్కి దూరంగా ఉండగలుగుతావు అని ఎంతో ఎంకరేజ్ చేసేవారు. ఎక్కడికైనా అంకుల్ని చేయాలి ఆయన ట్రై చెయ్యి అని ఎప్పుడు ఆయన కమాండ్ చేసింది ఎప్పుడు లేదు. ఎప్పుడు హంబుల్గా రిక్వెస్టే చేసేవాళ్ళు. ఆయన ఎప్పుడు ఇది చెయ్యాలి, ఇది అది చెయ్యొద్దు అని ఏది చెప్పాలన్నా రిక్వెస్ట్ చేసే చెప్పేవాళ్ళు అంకుల్. ఇంత తొందరగా నేను లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత అంకుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అందరి అడుగుతాడు అని ఇవే ఎక్కువ మనం డిస్కస్ చేస్తామేమో అన్నట్టు అంకుల్తో ఎట్లా ఇంటరాక్షన్ ఉంటుందో అని నేను ఊహించుకుంటూ ఉండేది. కానీ ఇలా అంకుల్ సడన్గా మెసేజ్ రావడం, హఠాత్తుగా ఇలా అయిపోవడం ఎంతో లోటుగా ఉంది. ఆయన లాస్ట్ మెసేజ్ విన్నప్పుడు కూడా లిటిల్ ఫ్లాక్, ఫియర్ నాట్ లిటిల్ ఫ్లాక్ అని ఆ వర్తమానం వింటూ ఉంటే అది మా కొరకే ప్రభు ద్వారా మాట్లాడినట్టు అనిపించింది. ఆయన ఎంతో ఆదరణగా ఇక్కడ భోపాల్లో వెరీ ఫ్యూ ఫ్యామిలీస్ మేము గ్యాదర్ అవుతాము. అయినప్పటికీ ఆ ఫ్యామిలీస్గా కూడుకున్నప్పుడు ఆ దైవత్వం అనేది కనపడేది. ఎంతో పీస్ఫుల్గా ఉండేది. వారమంతా ఎంత స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉన్నా అంకుల్ దగ్గరకు వచ్చి అంకుల్ ఎలా ఉంది, ఈ వీక్ అంతా ఎలా అయింది అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినావు ఏంటి అనేది ప్రతిదీ ఆయన కనుక్కొని జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ప్రతిసారి ప్రికాషన్స్ చెప్పడం, వాక్యంలో నడిపించడం. మాకు ఆత్మీయంగా ఇక్కడ 3.5 years అంకుల్ ఎంతో బలపరిచారు మమ్మల్ని. ఇంకా అంకుల్ కోసం ఎన్నో చెప్పగలం. ఆయన ఎంతో దీనంగా హంబుల్గా ఉండేవాళ్ళు.
మాథ్యూలో ఉన్నట్టుగా హీ దట్ షెల్ హంబుల్ హిమ్సెల్ఫ్ షెల్ బి ఎగ్జాల్టెడ్. నిజంగా ఆయన ఎంత ఎగ్జాల్టెడ్ అవుతాడో అది పరలోకంలో మనం చూడవచ్చు. దీని ద్వారా నా యొక్క సాక్ష్యం ముగిస్తున్నాను. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. నా పేరు యానీ క్రిసలైట్. నేను ప్రేమ్ సాగర్ గారి భార్యని. మేము హైదరాబాద్లో ఉండేవాళ్ళము. 2016లో ఇక్కడికి వచ్చాము. 3.5 years అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చి. మేము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ నేను రాలేదండి, మా హస్బెండ్ వచ్చారు. సో హీ రిఫర్డ్, ఆయన ఇక్కడ హెబ్రోన్కి కాల్ చేసి కనుక్కుంటే ఇక్కడ పలానా ఇక్కడ గాడ్ సర్వెంట్ ఇక్కడ ప్రభుదాస్ గారు ఉన్నారు అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ హీ అటెండెడ్ అనమాట. సో లేటర్ మేము ఈయన వచ్చిన ఒక 2-3 weeks తర్వాత మేము వచ్చాము. సో ఆల్రెడీ నాతో ఫోన్లో చెప్తా ఉండే, ఇట్లా పలానా గాడ్ సర్వెంట్ అంకుల్ ఇట్లా ప్రభుదాస్ గారు అని, చాలా ఆంటీ ఇక్కడ మనీ ఆంటీ అని ఇట్లా చాలా వామ్గా వెల్కమ్ చేశారు. చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఇట్లా బాగుంది, ఇక్కడ ఫెలోషిప్ చాలా బాగుంది, మెసేజ్ కూడా చాలా బాగుంది, స్పిరిచువల్గా చాలా అప్లిఫ్టింగ్ ఉంది, చాలా మంచిగా అనిపించింది అని చెప్పారు. సో ఆల్రెడీ ముందే చెప్పారు. తర్వాత నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ మేము వచ్చినప్పుడు డిమానిటైజేషన్ టైం అనమాట. సో మాకు సామాన్ ఇంకా రాలేదు. మా మా మొత్తం ఫర్నిచర్ అంతా అక్కడ స్టక్అప్ అయిపోయింది. గూడ్స్ దానిలో ట్యాక్స్ ఏదో కట్టాలి అని చెప్పి అక్కడ ఆల్మోస్ట్ 1 month స్టక్ అయింది. సో ఇంట్లో ఏం లేవు. సడన్గా నేను వచ్చిన నెక్స్ట్ వీక్ అనుకుంటా కాటేజ్ మీటింగ్ ఉంది అన్నారు. నేను వచ్చిన ఆ వీక్లోనే కాటేజ్ మీటింగ్ ఉంది అన్నారు. సో యాక్చువల్లీ నేను ఏ లగేజ్తో వచ్చానో అదే ఉంది లగేజ్. మామూలుగా ఈయన లగేజ్ తీసుకొని వచ్చారు. ఇంట్లో సామాన్ ఏం లేదు, షిఫ్ట్ అయిపోయాము. సడన్గా కాటేజ్ మీటింగ్ అన్నారు. నాకేం అర్థం కాలేదు. సో ఏమున్నాయో దాంతోనే చిన్నగా కుకింగ్ చేయడం జరిగింది. సో ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ టెన్స్డ్ అనమాట. కొత్త ప్లేసు అండ్ ఫస్ట్ టైం గెస్ట్స్ వస్తున్నారు ఇంటికి, ఇట్లాగా చర్చ్ నుంచి వస్తున్నారు, ఎట్లుంటుంది ఏంటి, ఎంతమంది వస్తారు, కొంచెం బాగా మైండ్లో ఒక టెన్షన్ ఉండే. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ద మీటింగ్ స్టార్టెడ్, అంకుల్ ఆంటీ ఇంకా అప్పుడు డానీ అన్న ఇంకా భావన అక్క వాళ్ళందరూ వచ్చారు. సో చాలా వామ్గా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. నేనే షాక్ అయిపోయాను. ఆంటీ అయితే కిచెన్లోకి వచ్చి సేమ్ ఇంట్లో మనిషిలాగే చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఆ ఫీలింగ్ ఫస్ట్ టైం కలవంగానే ఆ ఫీలింగ్ జనరల్గా చాలా రేర్, ఒకళ్ళు కలవంగానే ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్ రావడం అనేది. సో ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది, ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్ అని. అరే మనకి ఇక్కడ ఒకళ్ళు ఉన్నారు, మనకి ఇక్కడ ఒక పెద్ద దిక్కు ఒకళ్ళు ఉన్నారు అని ఒక ఎల్డర్లీ ఫీలింగ్, ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్ వచ్చింది. సో తర్వాత నుంచి వి స్టార్టెడ్ కమింగ్ హియర్. ఇక్కడ మన ఎల్బెతెల్కి రావడం కంటిన్యూస్గా అప్పటి నుంచి 3 years వరకు వస్తున్నాం. మా పాప ఉందండి, చిన్న పాప, షీజ్ 8 years నౌ. చాలా ప్రేమ చేసేవారు అంకుల్ ఆంటీ ఇద్దరు. అంకుల్ అయితే ఇంకా ఎవ్రీ వీక్ కంపల్సరీ ఒక్కోసారి చిన్నగా కొంచెం ప్రైజ్ లార్డ్ చెప్పంటే ప్రైజ్ లార్డ్ అనేది, అంకుల్ నాన్న ప్రైజ్ లార్డ్ అంకుల్ అని చెప్పు నాన్న అని చెప్పిన అసలు ఏం అఫెండ్ అయ్యేవారు కాదు. చాలా చాలా వామ్గా చాలా మంచిగా మాట్లాడేవారు. అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా నాటీగా ఇది చేసినా కూడా ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు మనం సొంత వాళ్ళు ఎట్లాగా సరేలే మనమ్మయ్యే కదా అన్నట్టు ఎట్లా తీసుకునేవారు, సేమ్ అట్లనే అనమాట. సరే మనమ్మయ్యే కదా అన్నట్టు చాలా చాలా ప్రేమ చేసేవారు. చాలా ఆదరణలాగా అనిపించేది. అంటే మనం ఒక కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళి, ఇంట్లో బేసిక్గా జాయింట్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఎప్పుడు నలుగురు చుట్టూ ఉండడం అలవాటు, బాగా చుట్టూ నలుగురు ఉండడం అలవాటు. సడన్గా ఐసోలేటెడ్ అయిపోయేసరికి కొంచెం ఆ బెంగ ఫీలింగ్ అది నిజంగా ఒక్క 1 week ఏమో ఉంది అంతే. తర్వాత బెంగ అనేది అసలు ఎప్పుడు అనిపించలేదు. లైక్ మనకు ఒక చర్చ్ ఉంది ఇక్కడ, చర్చ్ ఈజ్ అ ఫ్యామిలీ, ఎవ్రీబడి ఈజ్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ, ఎస్పెషల్లీ ఆంటీ అండ్ అంకుల్, దే ఆర్ లైక్ వెరీ ఫ్యామిలీ అనమాట ఇంకా చాలా. అండ్ మీటింగ్ అయిపోగానే ఫస్ట్ కూర్చునేదాన్ని, ఇంతకుముందు అయిపోగానే వచ్చి పలకరించేవారు ప్రైజ్ లార్డ్ అని, చాలా మంచిగా అనిపించేది. ఇక్కడ ఫస్ట్ కూర్చునేదాన్ని కదా, ఫస్ట్ ఇట్లా రాగానే ఫస్ట్ నాకు వచ్చి ప్రైజ్ లార్డ్ చెప్పేవారు అనమాట. ఇంకా ఆంటీ కూడా చాలా, ఇంకా నాకు ఏమన్నా ఇది లేకపోయినా వెంటనే ఏమన్నా కావాలన్నా చాలా స్వతంత్రంగా అడిగి తీసుకునేదాన్ని, చాలా ఆ స్వతంత్రం ఉండేది.
ఎంతో ఒక ఒక ఆదరణలాగా, మాకేమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా, హెల్త్ బాగాలేకపోయినా ప్రేయర్ వారియర్స్ లాగా దే యూస్ టు ప్రే ఫర్ అస్. అండ్ మమ్మల్ని కూడా ఏదన్నా ఇది వచ్చినా చూడగా మాకు చెప్పి ప్రేయర్ చేయమనేవారు. లైక్ చాలా చాలా మంచిగా అనిపించేది. ఒక స్మైలింగ్ ఫేస్ అండి. ఎప్పుడు 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 పలకరించినా ఒక స్మైలింగ్ ఫేస్ ఉండేది. ఫేస్లో ఆ స్మైల్ అనేది ఎప్పుడు లేదు. ఎప్పుడు ఇట్లా స్టబర్న్ ఫేస్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. నాకు అసలు గుర్తు రావట్లేదు. అంకుల్ని ఇట్లా కళ్ళు మూసుకొని తలుచుకున్నా కూడా ఆ స్మైలింగ్ ఫేసే వస్తుంది. హీ హ్యాస్ అ వెరీ వార్మ్ హార్ట్ అండ్ ఎవరు వచ్చినా, ఎవరు మెంటాలిటీ ఏంటో వాళ్ళని ఆ టైప్లో ట్రీట్ చేసేవారు అనమాట. చాలా కష్టం. అంటే ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో సేవ చేయడమే ఇట్స్ ఎ హార్డ్ డెసిషన్. అండ్ అందరు హీఈస్ వన్ సచ్ పర్సన్ హూ కెన్ యాక్చువల్లీ సాటిస్ఫై ఎవ్రీబడి. ఎవరిని అఫెన్సివ్గా ఎప్పుడు బిహేవ్ చేయలేదు ఎవరి దగ్గర కూడా. ఎప్పుడు ఒక మైండ్లో అంకుల్తో మాట్లాడిన అంకుల్ని కలిసిన తర్వాత మైండ్లో ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా కూడా పోయేదన్నమాట. ఈయనకి ఆఫీస్లో చాలా స్ట్రెస్ ఉండేది. లైక్ బాస్ హెరాస్మెంట్ చాలా భయంకరంగా ఉండేది. ఇంకా హెరాస్మెంట్కి ఎట్లుండదంటే వెళ్ళిపోదాము ఇంకా అట్లా 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 అంటుండే నాకు కొంచెం భయం అవుతూ ఉండేది. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే ఎట్లాగా అట్లా అనిపించేది. ఇంకా చర్చ్కి రాగానే అంకుల్తో చెప్పిన ఇట్లా ఉంటుందని చెప్పిన ప్రేయర్ చేసేవారు. ఇంకా అంకుల్ మెసేజెస్తో కూడా చాలా ఆదరణ పొందాము. చాలా మంచిగా అనిపించేది అనమాట. లైక్ ఏదైనా మనసులో ఏదైనా కలవరం ఉన్నా కూడా ఏదో ఒక రకంగా అది పోయేది సమ్హౌ. సో హీ హెల్ప్డ్ అస్ అ లాట్ త్రూ హిజ్ వర్డ్. ఆయన వాక్యం ద్వారా చాలా చాలా రకాలుగా అనమాట. హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కైండెస్ట్ పర్సన్ ఆల్సో. చాలా చాలా మంచిగా కైండ్గా రిసీవ్ చేసుకునేవారు ఎవరు వచ్చినా కూడా. ఎస్పెషల్లీ మమ్మల్ని, ఇంకా చర్చ్లో అందరినీ కూడా చాలా చాలా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకునేవారు అనమాట. లైక్ అసలు ఇలాంటి ఒక రోజు వస్తుందని ఎప్పుడు అసలు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు దీనికి అసలు ఎప్పుడుని కూడా. సడన్గా ఇట్లా ఫోన్ వచ్చింది, సడన్గా ఇట్లా అయిపోయారు. అంటే ఫోన్ వచ్చింది, బాగాలేదన్నారు, మేము ప్రేయర్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ ప్రేయింగ్. ఇది అంటే ఏదో అవుతుంది ఒక బ్యాడ్ అది మైండ్లో పెట్టుకొని కూడా ప్రేయర్ చేయలేదండి. నేనైతే పర్సనల్గా మంచిగా అయిపోతారు, ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు, బాగానే ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఏదో బాగాలేదు అని అయిపోతుంది, ప్రభా నువ్వు మంచిగా చేయమని అట్లనే ప్రేయర్ చేశాను. సడన్గా ఫోన్ వచ్చింది ఇట్లా కాల్ టు గ్లోరీ అనేసరికి నాకు ఒక్క నిమిషం మైండ్ పనిచేయలేదు. ఏంటి ప్రభా ఏంటి ఇది ఇట్లా అయిపోయింది, ఏంటి నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఏంటి అని ఒక షాక్ లాగా అయిపోయింది. ఇంకా తర్వాత ఇట్లా అనేది కూడా ఇట్లాంటి పాండమిక్లో ఇది ఒక లెసన్ లాగా అనిపించింది నాకు. అంటే వీ షుడ్ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్స్ ఫర్ ఏ రోజు ఎట్లా ఉంటుందో అనేది మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే సండే రోజు విన్నాం మెసేజ్, చాలా మంచిగా అనిపించింది. లైక్ హీస్ వెరీ క్వైట్ నార్మల్, హీస్ లైక్ మనలాగే చాలా నార్మల్గా అసలు బాగాలేదు అని ఎక్కడ ఒక సిమ్టమ్ కూడా అనిపించదు ఆ మెసేజ్ వింటే. అలాంటి మనిషి సడన్గా అట్లా హోమ్ కాల్ వచ్చింది అనేసరికి వీ కుడెంట్ రెసిస్ట్ అనమాట. లైక్ ఆయన ఉద్దేశాలు వేరు, మన ఇది వేరు. కానీ సో వీఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ. ఆంటీకి డానీకి ఆయన కృప, ఆయన స్ట్రెంగ్త్ ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని వీఆర్ ప్రేయింగ్ ఎ లాట్. అండ్ అంకుల్ని మేము చాలా మిస్ అవుతున్నాము. ఒక గైడ్ లాగా, ఒక మెంటర్ లాగా మాకు ఉండే ఒక స్పిరిచువల్ ఫాదర్ లాగా. ఆ స్పిరిచువల్ ఫాదర్ని మేము చాలా మిస్ అవుతున్నాము. అండ్ వీఆర్ సారీ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ ఆల్సో. ప్రైజ్ లార్డ్, అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. सभी को जय मसीह की। ये हम सब जानते हैं प्रभु जी का जो अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए हम लोग ये जो शुभ अवसर पर, जो कि हम सब लोग जानते हैं, परमेश्वर के दास प्रभुदास जी जो मेरे एक स्पिरिचुअल फादर है, कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, प्रभु जी के महिमा में सो गए हैं। लेकिन ये धर्मी लोग जो जब इस धरती को छोड़ते हैं, दुनिया को छोड़ते हैं, वो प्रभु जी के जो स्वर्ग के राज्य में उनके महिमा का कारण बनते हैं, ये हम जानते हैं। तो इसी अवसर पर मैं उनके बारे में
जो जो लाइफ जो उनके साथ मैंने स्पेंड किया है 2009 से और अभी तक, जब वो महिमा में जाने से पहले तक मैं उनके साथ एक आत्मा का आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, प्रभु जी ने उनके द्वारा मेरे जीवन में कैसे अद्भुत कार्य किए हैं, उसको मैं आपके सामने, जो प्रभु जी का अनुग्रह मिला है, इसके लिए मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। उसके पहले प्रभु जी का जो वचन है उसमें से 2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला तिमोथियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन। आपके पास बाइबल हो तो चाहे तो आप भी पढ़ लीजिए, मैं उसको पढ़ता हूँ। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। इस वचन को मैं इसलिए पढ़ा हूँ कि हर समय जो प्रभु जी के दास थे, प्रभुदास अंकल, और उन्होंने जो पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करना, एक मेरे जीवन में ये बहुत अचंभे कार्य किया है। क्योंकि मैं तो प्रार्थना कर रहा था मेरे जीवन में, तो मैं प्रभु जी को ग्रहण 2007 में ही किया, अक्टूबर महीने में। लेकिन कितना मैं प्रार्थना करता हूँ, कैसे प्रार्थना करना है, प्रार्थना में कैसे रहना है, एक पवित्र जीवन कैसे बिताना है, इन सब चीज़ों में जब मैं इधर आने के बाद कई समय कई साल बीत गए, लेकिन परमेश्वर का जो दास है, ये जो वचन है पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करना, वो मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया है। इसलिए आज के दिन में मेरे जीवन में जो बदलावट है, प्रभु जी में जब आते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं वो नया जीवन है ही, लेकिन उस नया जीवन को कैसे हम लोग और अत्युत्तम बना सकते हैं, ये इनके द्वारा ही मैं वो सिखाऊं। ये अद्भुत जो टेस्टिमनी है, मैं उनके बारे में मैं बोलना चाहूँ तो मैं इतना उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, मैं एक किताब ही लिख सकते हैं, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है। ये केवल एक स्नैपशॉट के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हेडलाइंस के रूप में। और एक वचन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 29 वर्स हम लोग जब पढ़ते हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ। मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 29 वर्स। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। ये जब बात मैं जब पढ़ता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे जिक्र, उनका जो गुण को यहाँ पे जिक्र किया गया है कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। ये जो बात है, ये एक मसीह के जीवन में बहुत ज़रूरी है कि मन में कैसे रहना है हम लोग, नम्र और मन में दीन। ये बात प्रभु यीशु मसीह में, उस बात को प्रभु जी का दास प्रभुदास भाई ने, प्रभुदास अंकल ने, वो उन बात को इतना मजबूती से पकड़े हैं। आप बहुत लोग उनको जानते होंगे, मैं तो उनको बहुत करीब से जानता हूँ। उनका जो हर एक दुख तकलीफ में वो मुझे भी एक भागीदार समझकर वो मेरे से शेयर करते थे हर बात को, क्योंकि मैं उनके साथ मेरे हर पल में उनके साथ एक समय गुजारा हूँ, वो मैं जानता हूँ। तो प्रभु जी ने वो आशीष मुझे दिए थे। तो ये जो बात मैंने उनमें देखी है, वो नम्र और मन में दी। ये बात से मैं भी मेरे जीवन में भी बहुत क्रोधित होता था हर बात में। नम्रता मेरे में नहीं थी, दीनता मेरे में नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन दास के द्वारा मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य किए हैं। ये हम देख भी रहे हैं, हम देखते भी हैं, और प्रभु जी का दास के बारे में कितना अद्भुत टेस्टिमनीज हम सुनते हैं। मैं कई भाई लोगों को भी जब दूसरे जो गॉड सर्वेंट्स उनसे मैं बात किया था, प्रभुदास अंकल के बारे में मैंने भी बहुत अच्छे से टेस्टिमनी मैंने सुना है, लेकिन मैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे मुझे प्रभु जी ने एक मौका दिया है भोपाल में आकर उनके साथ सेवकाई करना। एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं कभी मेरे जीवन में कभी ऐसे व्यक्ति से मैंने मतलब सेवकाई नहीं किया, लेकिन ये दास के
साथ मिलकर मुझे जो सेवा करने का जो सहायता प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है, इसके लिए मैं प्रभु जी के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जो मेरे इस 2009 से लेकर अभी तक जो प्रभु जी ने उनके साथ सेवकाई करने के लिए और मुझे कितना वो आत्मिक रीति से आगे बढ़ने में वो सहायता किए हैं, वो प्रभु जी ने मुझे सहायता दी है और मुझे आत्मिक रीति से बढ़ने में भी उन्होंने सहायता की है। तो जो प्रभु के दास हैं वो तो अब नहीं रहे, लेकिन उनका जो कार्य है वो अद्भुत रीति से, और उनका जो गुण है वो हमारे मंडली में और मेरे जीवन में वो बहुतायत से आत्मिक रीति से अद्भुत कार्य करते हुए आ रहे हैं। इसलिए भाई प्रभुदास को भी मैं हृदय से मैं उनकी धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही वो केवल साथ हैं। इस छोटी सी जो टेस्टिमनी है वो ये भी आपका जो आत्मिक आशीष के कारण बन सकता है, सोचकर ये जो टेस्टिमनी आपके सामने रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सहायता दी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की भाइयों, आज का दिन प्रभु जी ने हमको दिया हमारे भाई के प्रभुदास भाई के लिए। प्रभु जी आज उनके थैंक्सगिविंग की मीटिंग के दौरान प्रभु जी ने हमको उनकी गवाही, हमारी गवाही उनके साथ जो समय हमने बिताया उसके लिए आपने हमको तो चुना, प्रभु ने इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम बीते 20 साल से लगभग 20 साल से प्रभुदास भाई को के साथ में रहे हैं, और बीच में कुछ समय कई 10 साल हम अलग से भी मैं इंदौर में रहता था, और उसके बाद में पिछले 3-3.5 महीने से लगभग प्रभुदास भाई के साथ रहा। मैंने जो पिछले 20 साल में नहीं सीखा वो मैंने भी पिछले करीब 3-3.5-4 महीने के में मैंने किस तरीके से मेरा जीवन मैंने अपने आप जीवन में प्रभु बदलते हुए देखा, और किस तरीके से उनके वचनों के द्वारा उनके प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे जीवन में जो बदलाव हमने देखा, उसके लिए भाई को धन्यवाद देते हैं, और प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी ने सही समय पे हमको इस भी प्रभु के दास के पास लेके आए, और उन वचनों के द्वारा, उनके बाइबल स्टडी के द्वारा और वचनों के द्वारा प्रभु जी ने हमको हमारे जीवन में बदलने का मौका दिया। जो हम पिछले 20 साल में नहीं हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया, वो पिछले 3-3.5 महीने में प्रभु जी ने हमारे साथ प्रभु ने दास के द्वारा सहायता करते हुए वचनों के द्वारा हमको बदला आत्मिक जीवन में, और प्रभु जी ने हमको प्रभु जी के दास के द्वारा जो अनुग्रह किया उसके लिए भी प्रभु के धन्यवाद दिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोच रहे थे कि नहीं हो पाएगा, मगर प्रभु जी के दास ने उन सब चीज़ को प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे परिवार को, हमारे हर चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता किया, और उनके जीवन बड़ी कठिनाई से, दुख से भरी हुई या बहुत सारी चीज़ें घटित हुई, फिर भी प्रभु ने उनको भी सहायता करते और हमारी को अगुवाई करते हुए चलाया। उनकी कमी हमको जीवन भर खलेगी, और उनका जो वचन है हमको दोबारा मिलेगा नहीं प्रभु के अनुग्रह में। और इस मंडली के लिए, हमारी पूरी मंडली के लिए और शैतान की हर युक्तियों को हराने के लिए आप सब प्रार्थना करिए, और हमारी मंडली को एकता में बने रहने में सहायता करिए। भाई को और उनके लड़के डैनी के लिए भी निरंतर प्रार्थना करते हैं, सहायता करें। धन्यवाद। जय मसीह की। అంకుల్ ద్వారా మేము ప్రభాస్ అంకుల్ ఇప్పుడు మా మధ్యలో లేరు. అంకుల్ ద్వారా మేము చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాము. అంకుల్ మమ్మల్ని అక్కడికి వచ్చేసి ఆంధ్ర వచ్చేసి మమ్మల్ని చూసి ఇక్కడ కలిపి మరి పెళ్ళి కూడా అంకులే మా పెళ్ళి కూడా చేసినారు. మరి తర్వాత మేము మళ్ళా చాలా సంవత్సరాలు అంకుల్ నుంచి దూరం అయిపోయాము. అయినా కానీ మళ్ళా దేవుడు మమ్మల్ని ఈ ఆఖరి సమయంలో 3 నెలల ముందుగా మమ్మల్ని కలిపారు. మేము వచ్చేసాము ఇక్కడికి. మళ్ళీ దేవుడు అంకుల్ దగ్గరికి వచ్చేటట్లు చేశారు. మరి అంకుల్ అయితే మమ్మల్ని తప్పిపోయిన కుమారుని ఏ విధంగా అయితే తండ్రి దూరం ఉండి చూసి మరి మెడ మీద పడి ఉన్నట్లుగా అంకుల్ మమ్మల్ని చేర్చుకున్నారు ప్రేమతో. అంకుల్ ఆంటీ మమ్మల్ని ఇప్పుడు కూడా ఏ మాట ద్వారా కానీ ఎప్పుడు కానీ మమ్మల్ని వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం అనలేదు. అంకుల్ చాలా మంచివారు. అంకుల్ ద్వారా మేము ఈ 3 నెలల్లో కూడా బైబిల్ స్టడీ ద్వారా, వాక్యం ద్వారా
ఎన్నో వాక్యాలు నేర్చుకున్నాము. ఆయన ఎప్పుడు కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఈ కంప్లీట్లీ తయారుండండి, మరి సంపూర్ణంగా తయారుండాలా, మరి విశ్వాసం ఏ విధమైన విశ్వాసం ఉండాలి అవన్నీ చెప్పేవాళ్ళు. మరి చాలా యాత్రికుడు ఏ విధంగా ఉండాలా, సైనికుడు ఏ విధంగా ఉండాలా అని ఎన్నో వాక్యాల ద్వారా మమ్మల్ని ఎంతో హెచ్చరిక చేసినట్టుగా, మరి ఎంతో ఆదరణకరంగా మాకు వాక్యాలు ఉంటా ఉండేవి. ఇప్పుడు మా మధ్యలో లేరు. మాకు చాలా దుఃఖంగా ఉంది. మరి అట్లాంటి దైవజన్ దగ్గరికి మేము ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి రాలేకపోయినా కానీ కొద్ది సమయంలో మేము ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాము. బైబిల్ చదవటం ఎక్కువగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతనే చాలా ఎక్కువగా బైబిల్ చదవటం కానీ, దేవునితో ఏ విధంగా మా సంబంధం ఉండాలి అనేది, వ్యక్తిగతంగా ఏ విధంగా ఉండాలనేది అంకుల్ మాకు చాలా చెప్పేవాళ్ళు. మరి ఇంకా ఆరాధన విషయంలోనైతేనేమి, మరి వాక్య విషయంలోనైతేనేమి, ప్రార్థనా జీవితం ఏ విధంగా ఉండాలనేది అంకుల్ మాకు చాలా నేర్పించారు. మరి ఇప్పుడు మా మధ్యలో లేనందుకు మాకెంతో దుఃఖంగా ఉంది. మా అందరి కోసం మరి మీరు ప్రార్థన చేయండి. డానీ కోసం, ఆంటీ ఆదరణ కోసం మీరందరూ ప్రార్థన చేయాలని కోరుకుంటూ ప్రైజ్ లార్డ్. Praise the Lord. It's a very sad moment for me. I will miss the spiritual messages of brother. He taught how to lead our life according to the word of God. The messages delivered by him gave me positiveness and strength. I pray Jesus, may his soul rest in peace. Praise the Lord. प्रिय भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। मैं जोशुआ टिर्की एल्बेथेल असेंबली भोपाल से बोल रहा हूँ। भाई प्रभुदास की इस भोपाल में सेवकाई और उसकी टेस्टिमनी के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। भाई प्रभुदास यहाँ पर भोपाल एल्बेथेल असेंबली में करीब 20 साल तक उन्होंने सेवकाई की और बहुत ही गहराई से और पूरी जिम्मेवारी के साथ उन्होंने परमेश्वर के वचन का यहाँ पर उन्होंने हमारे बीच में भोपाल असेंबली के जितने हैं सबों को नर्चर किया। उसका जो तरीका था परमेश्वर के वचन को समझाने का बहुत ही सरल था और बहुत ही गहराई से सभी बातों को अपने वचन को शेयर किया करते थे। और मैं बोलूँगा कि वो एक प्रभु के चुने हुए जैसा कि आप परमेश्वर के वचन में से देखेंगे तो कोलोसी 3 उसके 12 और 13 में जो गुण प्रभु चाहता है उनके चुने हुए लोगों में, वो सारे गुण उसमें मौजूद थे और इसीलिए वो सभी भाइयों के द्वारा वो पसंद भी किए जाते थे। और भोपाल असेंबली में जो उन्होंने अच्छी नींव डाली है और उसको जिस तरह से लिए चल रहे थे उसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। और जो भाई बहन इसको देख रहे हैं वीडियो को, उनसे हमारी नम्र निवेदन है कि इस भोपाल कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करें ताकि इन्होंने जो नींव डाली है उसको बढ़ाने के लिए प्रभु हम सबों के साथ रहे, हम लोग को सामर्थ दे, बल दे। और साथ में आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्रभुदास भाई की पत्नी और उसके बेटे डैनियल के लिए आगे की जो योजनाएं हैं वो प्रभु अपने योजना के अनुसार उसको उनको आगे बढ़ाता जाए। और स्पेशली मैं चाहूँगा कि भोपाल असेंबली के लिए आप सभी लोग एक पूरे गहराई से आप लोग प्रार्थना करते रहें ताकि यहाँ पर जो कलीसिया है प्रभु के नाम के महिमा और उन्नति का कारण हो पाए। सो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस भोपाल असेंबली की एडिफिकेशन और ग्रोथ के लिए आप हमेशा प्रार्थना किया करें। धन्यवाद। जय मसीह। Praise the Lord, brothers and sisters. It's immense pleasure that I got an opportunity to share the testimony of God's servant of Bhopal and Prabhudas uncle. To share my experience regarding uncle is more that this video is not sufficient as uncle was spiritual father to me. The way he used to live
his life encouraged me a lot to grow in Christ. I have spent 4 years in Bhopal El Bethel Church. Before my marriage, there was lack of word of God. But after my marriage, I came here to Bhopal, and I used to go to El Bethel Church. By the help of uncle, I have spiritually grown a lot. The way he used to give the word of God, by which I used to understand clearly, and I was able to grow spiritually. In this difficult lockdown situation, also uncle and his family has not left us alone. They had come to visit me during my delivery of my second baby. Today, and they had prayed. Today, me and my baby and my family is good. We are fine. Thank you, uncle, for everything you have done in Christ. Praise the Lord. I thank Jesus for the time He has given us to be with Brother Prabhudas. Very often, Brother, in his spiritual messages, reminded us about the importance of prayer, how to lead our life according to Word of God. Time really flies so fast. Well, I thank Jesus for Brother Prabhudas' life, because he has been a tremendous blessings to God's children. Thank you, Jesus. सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं मिसेस जोसवा तिर्की भोपाल एसएमयू से बोल रही हूँ। मैं प्रभुदास भाई का सेवकाई के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। प्रभुदास भाई का सेवकाई बहुत अच्छा रहा। प्रभुदास भाई हमारे बीच में 1998 को आए थे, फिर से वो 99 को सिस्टर मणि और डेनी के साथ हमारे बीच में आए। तब से उनका सेवकाई यहाँ चल रहा था अभी तक, और उनका सेवकाई बहुत ही अच्छा था। प्रभुदास भाई बहुत अच्छा से, सरल भाव से और बहुत ही अच्छे तरीक़े से हम लोग को वचन सुनाते थे। उनका वचन में बहुत गहराई थी, उनका समझाने का तरीका, सब चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। भोपाल मंडली में सब कोई प्रभुदास भाई को बहुत प्यार करते थे और उनका वचन को सुनते थे, और उनका वचन हम लोग को बहुत शांति देती थी। हम लोग भी बहुत खुश थे प्रभुदास भाई का सेवकाई से, जो कि प्रभुदास भाई का दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चलते थे और चलते भी रहेंगे। और प्रभुदास भाई जो भी वचन हम लोग को देते थे, हम लोग को अच्छा लगता था। हमारे बच्चे भी बहुत पसंद करते थे। भोपाल मंडली के सभी को प्रभुदास भाई का वचन बहुत ही अच्छा लगता था। 28 अप्रैल को प्रभु के पास प्रभुदास भाई चले गए। प्रभु के योजना के अनुसार प्रभु ने प्रभुदास भाई को अपने पास बुला लिए, और प्रभु के पास अभी प्रभुदास भाई हैं। जिस दिन प्रभुदास भाई उठा लिए गए, उस दिन अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जब मैं प्रार्थना करके बाइबल पढ़ी, तो मेरे को वचन मिला आइज़ाया 57:1-2। उसमें लिखा है कि प्रभु उनको उठा लिए। प्रभु क्योंकि आने वाली विपत्ति से बचने के लिए प्रभु उनको उठा लिए। सो प्रभु के प्रिय बेटे थे, इसलिए प्रभु उनके पास ले गए। इसलिए हम लोग सब कोई प्रभुदास भाई जो भी वचन हम लोग को सुना है, उसके हम लोग को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहा। उनका वचन बहुत ही अच्छा, समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। और आखिरी संडे 26 अप्रैल को
जो प्रभुदास भाई संडे वर्शिप में जो भी वचन दिए, हे छोटे झुंड मत डर, लुक 12:32 में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर करके हम लोग को वचन दिए थे और हम लोग को समझाए थे। हम लोग को उनका वचन बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग का भोपाल मंडली के लिए आप लोग सब कोई प्रार्थना करिए और सिस्टर मणि और डैनी के लिए भी आप लोग सब कोई प्रेयर करिए और हम लोग भी प्रेयर कर रहे हैं। जय मसीह। ప్రైజ్ ద లార్డ్. నా పేరు బ్రదర్ ప్రశాంత్ కుమార్, మిస్పా చర్చ్, ముసరంబాగ్, హైదరాబాద్. సో రీసెంట్గా మరి బ్రదర్ ప్రభుదాస్ గాడ్ సర్వెంట్ భోపాల్లో గాడ్ సర్వెంట్గా పనిచేస్తూ ఆయన ప్రభునందు నిద్రించినాడు. ఏప్రిల్ 28వ తారీఖు 4వ నెల 2020. సో ఆయన విషయంలో కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను. 1982 నుండి 98 వరకు మేము ఒకే మందిరంలో కలిసి ఉన్నాము. అయితే తాను నాకు సీనియరు. అయితే నేను సండే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మాకు సండే స్కూల్ టీచర్గా వచ్చేది బ్రదరు. అదే సమయంలో నేను యూత్గా ఉంటున్నప్పుడు యూత్ మీటింగ్స్ కూడా ఆయన తీసుకునేది. ఎప్పుడు తీసుకున్నా ఒక టాపిక్ తీసుకొని చక్కగా ఆయన బోధించేవాడు. సో ఆ రీతిగా మరి దేవుని వాక్యం విషయంలో తాను నన్ను ముఖ్యంగా ఎంతగానో ఆయన ఎంకరేజ్ చేసినాడు, లేకపోతే బలపరిచినాడు ఆత్మీయంగా అని నేను చెప్పగలను. అయితే పద్మాసు మందిరంలో మేము ఉంటుండగా యవనస్తులముగా మమ్మల్ని కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందాం రండి అని చెప్పేసి ఆహ్వానించేవాడు. ఆయా సమయాల్లో సాయంకాల సమయంలో మేము యవనస్తులం అందరం కలిసి మరి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళము. కొన్నిసార్లు నైట్ ప్రేయర్స్ కూడా మేము కలిగి ఉండేవాళ్ళం. తర్వాత ఆయన యూత్ మధ్యలో అంటే యూత్కి వాక్యం చెప్పేది కాబట్టి ప్రతిసారి యూత్ మీటింగ్స్ తీసుకునేది. అయితే యూత్ అందరూ కూడా బలపరచబడాలనేది ఆయన యొక్క ఉద్దేశం. ఎవరిని మేము ఇంటికి వెళతాము అనంటే మరి వాళ్ళను వెళ్ళనిచ్చేది కాదు. లేకపోతే రాకపోతే వాళ్ళకి మరి ఫోన్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మీరు ఎందుకు రాలేదని చెప్పేసి అడిగేవాడు. ఆ రీతిగా మేము ఆదివారం పద్మాస్ ప్రార్థన మందిరంలో ఆదివారము ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత ప్రేమావతి పేటకు వెళ్ళేవాళ్ళం. అక్కడ సువార్త చేస్తూ ఆయా సమయాల్లో సువార్త చేసేవాళ్ళము. యూత్ మీటింగ్ ఉండేది అక్కడ ఏజీ కాలేజ్ దగ్గర. మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళేవాడు. నేను కొన్నిసార్లు అన్న ఈరోజు నేను రాను యూత్ మీటింగ్ అని అంటే ఆ యొక్క బస్ ఛార్జెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ బస్ ఛార్జెస్ నా జేబులో పెట్టేవాడు. వెళ్ళు, ఎక్కడికి వెళుతావో మరి, ఎందుకు రానంటున్నావు అని చెప్పేసి ఆయన ఎన్నోసార్లు నాతో ఆ రీతిగా అన్నాడు. ఆ రీతిగా ఎంకరేజ్ చేసి యూత్ మీటింగ్స్కి తీసుకొని వెళ్ళేవాడు. ఎక్కడ యూత్ మీటింగ్స్ ఉన్నా మరి మా యూత్ అందరినీ కూడా ఆయన తీసుకొని వెళ్ళేవాడుగా ఉంటూ వచ్చినాడు. అంతేకాదు చర్చిలో వార కూడికలు ఉండేవి కదా.
అయితే వార కూడికలకు కూడా చాలాసార్లు ఆయన ప్రతి కూడికకు రమ్మని ఆయన మరి పిలిచేవాడు. నేను వెళుతూ వచ్చాను చాలాసార్లు. అయితే ఒక సందర్భము నేను ఎరుగుదును, ఆ యొక్క అలవాటుతో నేను ఇంకా ఎవరు ఫోన్ చేయకపోయినా నేను వెళ్ళేవాడిని. వెళుతూ వచ్చినప్పుడు ఒక సందర్భంలో మొత్తయ్య అంకులని జుమరాత్ బజార్లో ఉండేది, ఎవ్వరూ రాలేదు. నేను ఒక్కడిని ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళాను, పెద్దలు ఎవరు రాలేదు. నేను అప్పుడు సండే స్కూల్లో ఉండేవాడు. నేను ఒక్కడనే వెళ్ళినా, ఎవరు రాలేదు. ఇంకా మొత్తయ్య అంకులు ఏమన్నాడంటే, మీరు ఎవరు రాలేదు కదా బాబు, నీవే వాక్యం చెప్పు, మేము వింటామని చెప్పినాడు. ఆ రోజు మరి నాకేం అర్థం కాలేదు. అయ్యో, నేను వాక్యం చెప్పాలా అంకుల్ అని అన్నప్పుడు, మరి ఎవరు రాలేదు కాబట్టి నీవే వాక్యం చెప్పాలి అని అంటే, ఆ రోజు ఉదయకాలం చదువుకున్న నా పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసి వాళ్ళకి కొన్ని మాటలు చెప్పి, నాకు తెలిసిందే నేను వచ్చాను. ఆ రీతిగా మరి ఇంకో విషయంలో చెప్పాలంటే, వాక్య చెప్పేదాన్ని కూడా ఆయన ఎంకరేజ్మెంటే నా వెనక అంటే నన్ను ఫోర్స్ చేసిందనేది నేను చెప్పగలను. ఆ రీతిగా అంతేకాదు, మందిరంలో ఊడ్చే విషయం కానీ, మరి క్లీన్ చేసే విషయం కానీ, వంట చేసే విషయం కానీ అన్న మమ్మల్ని ఎంతగానో ఎంకరేజ్ చేసేవాడు. ఓ సందర్భంలో మమ్మల్ని అందరినీ ప్రార్థన చేసుకుందామని చెప్పి చర్చికి పిలిచినాడు. మరి ఆ రోజు ఒకరోజు మరి నేను ఎందుకో ఆ మందిరం కిందికి, అంటే స్టెప్స్ ఉన్నాయి కిందికి, బ్యాప్టిజం ట్యాంక్ ఉంటుంది, మరి కుడిపీట పక్క నుంచి కిందికి వెళ్ళాను. కిందికి వెళ్ళగానే మరి ముందు తాను వెళ్ళాడు, తనకు పాము కనబడింది అక్కడ. సో అది మూసికి ఆనుకొని ఉంటుంది కాబట్టి అది రంధ్రం నుంచి వచ్చింది అది. అయితే వెంటనే పరిగెత్తుకుని వచ్చి, ఇట్లా పాము ఉంది ప్రశాంత్ అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ మేము ఒక 4-5 ఉన్నాము. అయితే సరే ఏం కాదులే అని, అప్పుడు యవన రక్తం మాకేం అర్థం కాలేదు, పాము అంటే కూడా మాకు దాని విషయాలు తెలియదు. కానీ వెళ్ళి ఏం చేసామంటే, కర్రలు తీసుకొని వెళ్ళి దాన్ని కొట్టడానికి చేసాము. అది రాళ్ళు ఉన్నాయి అక్కడ, పొయ్యి కొరకు రాళ్ళు పెట్టినాము, ఆ రాళ్ళల్లో ఉంది అది. అలాంటి సమయంలో మరి ఆ కర్రలతో ఆ లోపల ఉన్న పామును పొడిచినప్పుడు అది బయటికి పరిగెత్తుకొని వచ్చింది. బయటకు వచ్చేసి పడగదీసి, ఇక 3 సైడ్లో 3-4 ఉన్నాము. ఇక మాకు ఏమర్థం అవుతలేదు. నేను ఇంకా దగ్గర ఉన్నాను. ఒక్కసారి దాని తల కొంచెం నా వైపు వంచితే నేను దానికి దొరికిపోతాను. అంటే ఆ గోడకు అంత దగ్గర ఉన్నాను నేను. నాకేం అర్థం కాదు. అందరూ ఉన్నారు, ఎక్కడికెక్కడ భయపడకు అని చెప్పేసి కర్రలు రెడీగా పట్టుకున్నారు, ఒకవేళ ఏదైనా ముందుకు వస్తే అది కొడతామని. సో అట్లా ఆ రోజు దేవుడు మహాకృప చూపించి ఆ రోజు మేము ఆ పామును చంపేసినాం. చాలా పెద్ద పాము అది నాగుపాము. ఇంచుమించు అది ఒక 2 మీటర్ల దూరం పొడుగుంటుంది. చాలా చెయ్యి లావు ఉండే దాన్ని తీసి ఆ మందిరం పైకి పోయి దాన్ని వెనకకి, అదంతా మూసి కాబట్టి వెనక దాన్ని పడేసినాం మేము. ఆ రీతిగా మమ్మల్ని ప్రార్థనకి ఎంకరేజ్ చేసేవాడు ఎన్నోసార్లు అనే విషయాన్ని నేను చెప్పగలను. అంతేకాదు, మేము వంట చేసే విషయంలో కూడా మమ్మల్ని ఎంతగానో మరి ప్రోత్సహించినప్పుడు మరి మందిరంలో వెళ్ళి వంట చేసేవాడు. ఈ రీతిగా ఆయన మరి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చినాడు. అంతేకాదు, నా మ్యారేజ్ సమయంలో కూడా మరి సిస్టర్స్ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు. అయితే మా అన్న మరి మా ప్రశాంత్తో మాట్లాడు అని చెప్పినట్టున్నాడు. అన్న వచ్చి మరి సిస్టర్స్ అంటే నీకు ఎందుకు ఇష్టం లేదు, అందులో కూడా మంచోళ్ళు ఉంటారని చెప్పుకుంటూ వచ్చినాడు. ఎందుకంటే నేను ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, నేను కామినేని హాస్పిటల్ పనిచేస్తున్నాను. వాళ్ళ విధానాలని చూసి నాకు కొంచెం అసహ్యత పుట్టింది. అలాంటి సమయంలో సిస్టర్స్లో ఎంతమంది బాగుంటారో చెప్పని అన్నప్పుడు ఒక 10% బాగుంటారన్న. చాలామంది మరి చాలా వేరేగా ఉంటారు, గర్విష్ఠులుగా ఉంటారు, లేకపోతే వాళ్ళ విధానాలే వేరేగా ఉంటాయి. నాకు వద్దు అని చెప్పి నేను చెప్తుంటూ వచ్చిన. అయితే 10% అన్నప్పుడు నా కొరకు మరి అన్న చూసిన వ్యక్తి కూడా సిస్టర్, ఆమె మరి హాస్పిటల్లోనే పనిచేస్తుంది. ఆమె ఆ 10%లో ఒకటిగాను
మరి గుర్తించు, ఎందుకంటే ఆమె మంచి సిస్టరు, ప్రభువుని అంగీకరించింది అని చెప్పేసి మరి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చిన. ఆ రీతిగా నన్ను ఆ మ్యారేజ్ విషయంలో కూడా ఒప్పిస్తూ వచ్చినాడు. ఏమైనా వాళ్ళారా. అయితే మరి ఆయన అంతేకాకుండా మరి మ్యారేజ్ మరి ఆయన మ్యారేజ్ ఒక వారం ముందైంది, నా మ్యారేజ్ ఒక వారం తర్వాత అయింది. అయితే నా మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మా ఇద్దరి జాబ్స్ పోయినాయి. అలాంటి సమయంలో మేము ఎన్నో ఆర్థిక సమస్యలు, మరి ఎన్నో ఇబ్బందులు, మేము అందరికీ దూరంగా ఉండడం ద్వారా మాకు చాలా సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి. అలాంటి సమయంలో కూడా ఎన్నో పర్యాయాలు మేము అనుకోనటువంటి సమయంలో ఎన్నోసార్లు ఆ సంవత్సరంలో అన్న మా దగ్గరికి వచ్చి, ప్రభుదాస్ అన్న మా దగ్గరికి వచ్చి మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరించినాడు. అంతేకాదు దాని తర్వాత నేను ల్యాబ్ అంటే ఓన్ ల్యాబ్ పెట్టుకొని వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినాను. బ్రదర్ కూడా తాను భోపాల్ పరిచర్య నిమిత్తం ఎబ్రో నుంచి మరి భోపాల్ పంపబడ్డాడు, సో మధ్యప్రదేశ్లో. సో ఆయన అక్కడ పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాడు. చాలా కాలం మాకు మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ కాంటాక్ట్ లేదు. అయితే 2007వ సంవత్సరం నేను ముసరంబాగులో పరిచర్య ఆరంభించాను. సో చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన నంబరు దొరికింది. ఆ రీతిగా నా నంబర్ ఆయనకు దొరికింది. ఫోన్ చేసుకొని మాట్లాడుతూ వచ్చినాం. నేను పరిచర్యలు ఉన్నానని చెప్తే ఎంతో సంతోషించినాడు ఆయన. అవును, మనం ఈ లోకంలో మనకే ఉద్యోగాలు లేకపోయినా అల్టిమేట్గా కొన్ని ఆత్మలు సంపాదించి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలా అనేటువంటి ధైర్యం ఆయన ఇస్తూ వచ్చినాడు. అంతేకాదు మరి ఈ మధ్యలో ఒక 3 పర్యాయాలు 2-3 సంవత్సరాల కిందట 3 పర్యాయాలు ఆయన మా మందిరానికి వచ్చి మమ్మల్ని కూడా ఆదివారం ఎంతో ఎంకరేజింగ్గా వాక్యం చెప్పి మమ్మల్ని బలపరుస్తూ వచ్చినాడు. ఆ రీతిగా తన అనారోగ్య పరిస్థితులను గురించి కూడా మరి చూస్తే తనకు కిడ్నీ ప్రాబ్లము ఏర్పడింది 4-5 సంవత్సరాల కిందట. నాకు ఆయన మరి కొత్తగా కలిసినప్పుడు మరి అన్న ఏంటి ఇట్లా తయారైనావు, చాలా బలహీనంగా అయిపోయినావు ఏంటి అని చెప్పేసి తనతో మాట్లాడితే, తమ్ముడు నాకు ఇట్లా కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చింది, అప్పటి నుంచి నా ఆరోగ్యం బాగా బలహీనం అయిపోయింది అని చెప్తూ వచ్చినాడు. అంటే నేను చెప్పినాను, 4 లైఫ్ అనే మెడిసిన్ ఉంటుంది, అది వాడండి అన్న, మీకు కొంచెం బలం ఇస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను అని అన్నప్పుడు మరి ఎవరో తనకి హెల్ప్ చేసినారు ఆర్థికంగా, మరి ఆ మందులు పంపించినారు. ఆ మందులు వాడినంత అన్ని రోజులు ఎంతో చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. ఆ మందులు వాడడము మానేసిన తర్వాత కూడా ఎంతో చక్కగా డైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ తాను ఉంటూ వచ్చినాడు. మరి తనకు షుగర్ కూడా ఉండింది. మరి ఆ రీతిగా మరి అంతే. ఒక 2 వారాల కిందట కూడా నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు తన అనారోగ్య విషయంలో ఏమీ మాట్లాడలేదు, కానీ ఆత్మీయమైన విషయాలే చాలాసార్లు ఆయన పంచుకుంటూ వచ్చినప్పుడు అందులో మేము బాగున్నాము. అయితే ఆ విషయంలో మరి అనుకోకుండా మొన్న 28వ తారీఖు సాయంకాలం, మరి ఏప్రిల్ 28వ తారీఖు సాయంకాలం అన్న మరి బ్రదర్ ప్రసాద్ వాళ్ళ మేనలుడు అన్న సీరియస్గా ఉన్నాడు, హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారంట అని చెప్పేసి నాకు ఫోన్ చేశాడు. నేను వెంటనే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసినప్పుడు అన్న చాలా సీరియస్గా ఉన్నాడు, ఐసీయూలో ఉన్నాడు, ఆయన హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, డాక్టర్స్ మరి ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు, ఇప్పటికే 2 సార్లు గుండె ఆగిపోయి మళ్ళీ బీటింగ్ మొదలైందని చెప్తూ వచ్చినారు. దయచేసి ప్రార్థన చేయండి అన్న అని చెప్తూ వచ్చినారు. మేము ప్రార్థన చేస్తూనే వచ్చినాము. మరి 11 గంటల సమయంలో మరి మళ్ళీ ఒకసారి ఏమైందో తెలుసుకుందామని చెప్పి ఫోన్ చేస్తే అన్న లేరన్నా అని చెప్పేసి సిస్టరు నాతో చెప్పడము నేను విన్నా. ఏదో ఎంతో చాలా బాధ వేసింది. నిజంగా మనం చూస్తే తనకు భార్య ఉంది, తన కుమారుడు ఉన్నాడు డానియల్, వాళ్ళిద్దరే అయిపోయినారు. ఇక ఆ సంఘాన్ని ఎంతో ఎంకరేజ్ చేసి మరి దాన్ని బలపరచాలని అక్కడికి పరిచర్య నిమిత్తం వెళ్ళాడు. కొద్దిమంది ఉన్నా మరి వారి మధ్యలో నమ్మకం ఉండాలని అనుకొని పరిచర్య చేశాడు. మరి లాస్ట్ సండే తాను చనిపోకముందు లాస్ట్ సండే కూడా తాను చాతగాని పరిస్థితుల్లో కూర్చొని వాక్యం చెప్పాడు. మరి తన పిల్లలకు కూడా తాను ఒక వారం 10 రోజులుగా బాగలేడంట. అయితే ఏమీ మాతో మాట్లాడలేదు, ఒక్క విషయం కూడా మాట్లాడలేదు. ఆదివారం మాత్రము మరి ఎట్లా బలపరచబడినాడో తెలియదు, కానీ కుర్చీ మీద కూర్చొని నేను వాక్యం చెప్తానని చెప్పినాడు. వాక్యం చెప్పాడు. ఆ వాక్యం కూడా తన సిద్ధపాటు, కుటుంబానికి ధైర్యం ఇచ్చేలాగన తాను సిద్ధపాటు, మరి అంతే అందరూ సిద్ధపాటు కలిగి దేవుని రాజ్యం వెళ్ళాలనే విషయంలో ఆయన వాక్యం చెప్తూ వచ్చినాడు. దయచేసి ఈ విషయాలని గమనిస్తే
ఆయన చక్కటి చక్కటి ప్రిపరేషన్తో దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించినాడని నేను నమ్ముతున్నాను. దయచేసి తన కుటుంబము, తన భార్య, తన కుమారుని విషయంలో దయచేసి వాళ్ళ ఆదరణ కొరకు, వాళ్ళ కంఫర్ట్ కొరకు దయచేసి మీరు అందరూ కూడా ప్రార్థన చేయాలని మనవి చేస్తున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్ మీకు అందరికీ.